विक्रे तो कामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पित चेतवृत्ति दद्यादिकं मोहवशादमोच गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधो कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधव। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वा मृतमे तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्ता त्रिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। रसग्ने मधुर प्रियात्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते। वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधव। श्रीनाथ विश्वेश्वर विश्वमूर्ति श्रीदेवकी नन्दन दैत्यशत्रो। जिह्वे पिबस्वा मृतमे तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। गोपीपते कं सरिपो मुकुन्द
लक्ष्मीपते केशव वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। अद्यैव मे दिशतु मानसराजहंस प्राणः प्रयाणसमये कफवातपित्ते कंठावरोधननिधौ शरणं कृतस्ते। कृष्ण कृष्ण महाभागा तन्नाथ गोकुल प्रभो त्रातुरर्हति देवान्न कुपिता भक्तवत्सल। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभा पीताम्बराद् अरुणबिम्बफलान्तरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखार् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे गोविंद हे गोविंद हे गोपाल अब तो तू सिधारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन सुधारे। नील पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे नील पीवन है तू गयो नील पीवन है तो गयो सिंधु के किनारे सिंधु बीच बचह ग्रा चरण धरी पछाड़े सिंधु बीच बचह ग्रा चरण धरी पछाड़े। हे गोविंद हे गोपाल चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझद्वारे चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझद्वारे नाक कान डुबन डुबन नाम कृष्ण पुकारे नाकर गदा पद्म गरुड़ लय सिधाए शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लय सिधाए। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे शूर कहे श्याम सुनो
सूर्य कहे श्याम सुनो शरण है तुम्हारी, सूर्य कहे श्याम सुनो शरण है तुम्हारी। अब की बार पार करो नंद के दुलारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो सिधारे, अब तो जीवन हारे, अब तो सिधार। श्री गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की, वल्लभाधीश की, गौ माता की जय। कृष्णाश्रय आश्रम द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित 9મી अध्यात्म शिबिर અને શ્રી યમુનાજીના 8મા પાટોત્સવ નિમિત્તે જ્ઞાન ભક્તિ અને વૈરાગની અનુભૂતિ કરાવતી, તન મન અને ધનની સેવા કરાવતી, કારણ કે ત્રિવેણીનો સંગમ છે એટલે તન મન ધનની પણ સેવા છે, ભક્તિ જ્ઞાન અને વૈરાગની પણ અનુભૂતિ છે। આત્મબળ, મનોબળ અને ધૈર્યબળ, 3 બળોની જે પ્રાપ્તિની આવશ્યકતા છે એ કોઈ સાયન્સ પાસે નહીં મળે, કોઈ ડૉક્ટર પાસે નહીં મળે, પણ એ આ આધ્યાત્મના સત્સંગ દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે। એ શિબિરમાં ઉપસ્થિત થનાર સર્વ વૈષ્ણવોને કૃષ્ણાશ્રય આશ્રમ અને કૃષ્ણાશ્રય યુટ્યુબ પર જોઈ રહેલા સર્વ વૈષ્ણવોનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ। મારા ઘણા પ્રશ્નો છે, આપણા બધાની અંદર પ્રશ્નો ઘણા છે, પણ આપણા પ્રશ્ન એટલે વ્યક્તિગત પ્રશ્ન હશે, પારિવારિક પ્રશ્ન હશે, સામાજિક પ્રશ્ન હશે। વેદોમાં એક વર્ણન આવે છે, ઋષિ મુનિએ તપશ્ચર્યા કરીને ભગવાન પ્રસન્ન થયા, એટલે ભગવાને પૂછ્યું કે માગો તમારે શું જોઈએ છે? તો ઋષિ મુનિએ કીધું ભગવાન અમારે શાંતિ જોઈએ છે। ભગવાને કીધું જાઓ તમને શાંતિ આપી દીધી। ઋષિ મુનિ હસવા લાગ્યા, ભગવાને એમ શાંતિ મળે ખરી? બોલો મળે શાંતિ? તમને એર કન્ડિશન રૂમ આપી દીધી, સરસ મજાના પકવાનોનું ભોજન કરાવી દીધું, આપણને તે હાશ હવે શાંતિ થઈ ગઈ, હવે ચલો એસી ચાલુ કરીને સૂઈ જઈએ, પણ ત્યાં બૂમાબૂમ થઈ ગઈ તો તમારી શાંતિ છીનવાઈ ગઈ ને। બહાર આવીને જોયું તો ભાઈ શું થયું બધું શાંત પાડ્યું, ફરી પાછા તમે સુવા ગયા અને એકદમ કડર કડર કરતો ગાજવીજ સાથે વરસાદની ગર્જનાઓ થવા લાગી, ભયભીત બની ગયા, શું અવાજ આવ્યો? ક્યારે શાંતિ મળે? તો ઋષિમુનિએ કીધું મહારાજ તમે તો શાંતિ કહો છો કે તને શાંતિ મળે, પણ એમ શાંતિ ન મળે। તો વેદોમાં વર્ણન બતાવ્યું, દ્યોહો શાંતિરંતરિક્ષકો શાંતિ, પૃથ્વી શાંતિરાપ શાંતિ, ઔષધય શાંતિ, વનસ્પતય શાંતિ, વિશ્વે દેવા શાંતિ, બ્રહ્મ શાંતિ, સર્વગો શાંતિરેવ શાંતિ, સામા શાંતિરેધિ, જતો યતઃ સમીહશે, તતોનો અભયન કુરુ શન્નઃ કુરુ પ્રજાભ્યો ભયન્નઃ પશુભ્યઃ। શાંતિ શાંતિ શાંતિ। આ ઋષિ મુનિ ભગવાન પાસે શાંતિ માગી। પ્રકૃતિ શાંત હોય, મનુષ્ય શાંત હોય, ઋતુઓ શાંત હોય, પ્રાણીઓ શાંત હોય, આકાશ શાંત હોય, પૃથ્વી શાંત હોય, પવન શાંત હોય, સૂર્ય શાંત હોય, દિશાઓ શાંત હોય, તો ભગવાન અમને શાંતિ મળે। આવો પ્રશ્ન પરીક્ષિતે કર્યો છે, એક વેદોમાં ઋષિમુનિએ કર્યો અને શ્રીમદ ભાગવતમાં પરીક્ષિતે પ્રશ્ન કર્યો છે। પહેલો જ પ્રશ્ન છે, માનવ માત્રનું કલ્યાણ થાય એવી મને કથા કહો। એની ઉદારતા કેટલી છે, એની વિશાળતા કેટલી છે। માને મહાન કહેવાય છે, કોઈ દીકરાને મહાન કહેશે, ભાઈ દીકરો મહાન છે,
એને મહાન બનવું હોય તો એ પુત્ર એને પ્રાપ્ત થાય અને એ મા બાપ બને પછી એ મહાન બની શકે છે. કારણ એ ત્યાગ છે. માની ભાવના એક જ છે, મારો પુત્ર સુખી થાય, મારો પુત્ર આનંદિત રહે. એમ પરીક્ષિતનો એક પ્રશ્ન છે, કેવલ મારા એકલાનું નહીં, માનવ માત્રનું કલ્યાણ થાય એવી મને કથા બતાવો. શ્રીમદ ભાગવતને બહુ સદા પરીક્ષિતે કહ્યું છે. આ કથા મને કેવી લાગે છે? ભૌ ભૌ રોગના ઔષધિ સમાજ, ઔષધિ દોષે દત્તાત ગુણાત ભૌ સદાત. તો ગોપીજનોએ શું કહ્યું છે? તવ કથા અમૃતમ. મને તો આ કથા અમૃત જેવી લાગી છે. હવે આપણને કોઈ પૂછે તમને કથા કેવી લાગી? ગોપીજનોએ તો પોતાનું વક્તવ્ય કર્યું, પરીક્ષિતે પણ પોતાનું વક્તવ્ય ભાવ પ્રકટ કર્યો. આપણને પૂછવામાં આવે છે કે તમને કથા કેવી લાગી? તો આપણામાં 4 પ્રકૃતિના માણસો છે. કેટલાકને કથામાં શું ગમતું હોય? તો નાચગાન ગમતું હોય, ડિસ્કો શાયરીઓ વાગતી હોય તો મજા આવી જાય. કેટલાકને પ્રસાદમાં રસ હોય કે સારો પ્રસાદ મળતો હોય તો અડધો કલાક જવાય. કેટલાકને કથા કેનાર ઉપર સમાજને મળવા માટે જવામાં રસ હોય એટલે ચલો કથામાં જઈએ તો બધાને મળી લેવાય. પણ ક ઉત્તમ શ્લોક ગુણાનુવાદાત પુમાન વિરજ્યેત ઉત્તમે શ્લોકો યશ ઇતિ. જેને પ્રસાદમાં દ્રષ્ટિ નથી, હાસ્ય નાચગાનમાં દ્રષ્ટિ નથી, વક્તામાં દ્રષ્ટિ નથી, એની દ્રષ્ટિ કેવલ શ્રીમદ ભાગવતમાં છે, એ ઉત્તમ શ્રોતા છે. આપણે ઉત્તમ બનવાની જરૂર છે. અને તેથી કહે છે ને, કથા બહુ સાંભળી, કારણ આપણે લાયક હજુ બન્યા જ નથી, ટાઈમપાસ કરવા જતા હતા એટલે બહુ સાંભળી. તુમ કહતે ભલો હમ સુનતે ભલે. ક્યાં કશું યાદ રાખવું જ છે. જિજ્ઞાસા ક્યારે જાગે? પ્રેમ ક્યારે જાગે? ઉત્કંઠા ક્યારે જાગે? તમને કોઈ વસ્તુ સોંપે ને તો પછી જવાબદારી આવે ને, ભાઈ સાચવવું પડશે. પણ કોઈ તમને વસ્તુ સોંપી જ નથી તો જેની હોય ને આપણે શું. પણ સોંપ્યા પછી તમને જતન જાગે છે, પ્રેમ જાગે છે, ભાવ જાગે છે, એની વ્યવસ્થિત રાખવું. એમ શ્રીમદ ભાગવતને આપણું માનવાની જરૂર છે. એનું થોડું વાંચન કરવું, એનું થોડું ચિંતન કરવું, એને થોડું જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરવું. અને તમે કથા સાંભળવા જશો તો 100% તમને ઇન્ટરેસ્ટ આવશે જ. કારણ તમને થોડું જ્ઞાન છે એટલે થશે, હવે આ લીલા આવશે, હવે આનો અર્થ આમ કરશે, આનું આ વિચાર વ્યક્ત કરશે. પરીક્ષિતનો પ્રશ્ન સાંભળીને સુખદેવજી પણ પ્રસન્ન થઈ ગયા. વર્યાનેશ તે પ્રશ્ન કૃતો લોકહિતમ નૃપો આત્મા વિસંમત પુંસા શ્રુતવ્યાદિષુ યઃ પરઃ. વાહ પરીક્ષિત, તે અદ્ભુત પ્રશ્ન કર્યા છે. આવું આપણને કોઈ ક્યારે કહે? સમાજનો વિચાર વ્યક્ત કરશો, રાષ્ટ્રનો વિચાર વ્યક્ત કરશો, પરિવારનો વિચાર વ્યક્ત કરશો તો બધાને આનંદ આવશે. પણ વ્યક્તિગત વિચાર વ્યક્ત કરશો તો તકલીફ છે. કૂપમંડક વૃત્તિ વેદાંતમાં કહેવામાં આવે છે. કૂપમંડક વૃત્તિ. કૂવાના દેડકાને પૂછવામાં આવે આકાશ કેટલું છે તો ગોરકુંડાળું જ બતાવે આટલું જ આકાશ છે. પણ એ દેડકાને બહાર લાવીને કોઈક આકાશ કેટલું મોટું છે તો એને આશ્ચર્ય લાગે છે. સંકુચિત વાદમાંથી બહાર નીકળવાની જરૂર છે. આજે સમાજ કેટલો બધો આગળ વધી ગયો. એક સમય આપણે બધા સંકુચિતમાં જતા ને ગોળવાદ હતા. ભાઈ આટલા ગામ, આટલો સમાજ, આટલો સમાજ, આટલો સમાજ. આપણે ગોળવાદ છોડ્યો, ગામડા છોડ્યા તો શહેરોમાં ગયા. શહેરોમાં ગયા તો એટલા સમૃદ્ધ બની શક્યા. અને સમૃદ્ધ શહેરોમાંથી વિદેશોમાં ગયા તો કેટલા વિશાળ, વિસ્તૃત અને ધનવાન બની શક્યા. સમાજવાદ છૂટ્યો, જાતિવાદ છૂટ્યો, પણ એક નવો વાદ આજે આવી ગયો છે, સંપ્રદાયવાદ. બહુ તકલીફ છે. ભવિષ્યમાં નાના નાના વાડા બનતા ગયા. જેમ રજવાડા ગયા, સરદાર સાહેબે રજવાડાને દૂર કરી હિન્દુ રાષ્ટ્ર, અખંડ રાષ્ટ્ર બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. આજે ફરી પાછા એ રજવાડા બનવા લાગ્યા. આજે સંપ્રદાયોના રજવાડા બન્યા. આ કુંડાળાની બહાર નહીં જવાનું, આ કુંડાળાની બહાર નહીં જવાનું. દુનિયા શું છે એની અનુભૂતિ ક્યારે થશે? ધર્મ શું છે એની અનુભૂતિ ક્યારે થશે? શાસ્ત્ર શું છે? રામાયણ શું કહેવા માગે છે? ભાગવત શું કહેવા માટે છે? ગીતા શું કહેવા માટે છે?
પણ એને લુપ્ત બનાવી દે, એને ગૌણ બનાવી દઈને પોતાના શાસ્ત્રની મહત્તા બતાવવા જઈએ તો લાંબી લીટી કરવી છે પણ કોઈની છેદવી નથી, અને લાંબી કરવી છે પણ આપણે છેદીને લૂસીને એની ટૂંકી કરવા દઈએ અને આપણી લાંબી કરવા દઈએ છે. શ્રીમદ ભાગવતની જે અનુભૂતિ છે, સમાજમાં એકતાની જરૂર છે. અને પરીક્ષિતનો તેથી પ્રશ્ન છે, માનવ માત્રનું કલ્યાણ થાય એવી મને કથા કહો. સ્વનું કલ્યાણ કરવાનું છે. હું કોણ છું? પહેલો શોધ કરો, હું કોણ છું. આપણે પૂછવામાં આવ્યું તમે કોણ, એટલે આપણું નામ જ દઈશું, આપણા પપ્પાનું નામ દઈશું, આપણી જ્ઞાતિનું નામ દઈશું, આપણું ગામનું નામ દઈશું, આપણી ક્વોલિફિકેશનો કહીશું, હું આટલો 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 આટલો. રમણ મહર્ષિ પૂછે છે તું કોણ છે, તું કોણ છે? પેલો આખું જ બધું ડિટેલ બતાવે, પણ રમણ મહર્ષિ એક જ પૂછે તું કોણ છે? બસ હું કોણ છું એ જ મને ખબર નથી. બાળક જન્મ્યો ત્યારે એને ખબર નથી હું દીકરો છું કે દીકરી, હું કઈ જ્ઞાતિનો છું, કયો સમાજનો છું, કઈ પ્રાંતનો છું, કઈ ભાષાનો છું, એને ખબર નથી. અને તેથી આપણે બધા જ એ બાળકને એક જ નામથી, એક રૂપથી જોઈએ છે, કનૈયો. પણ પછી એને જેમ જેમ નામની ખબર પડે, જાતિની ખબર પડે, સમાજની ખબર પડે, ભાષાની ખબર પડે, પછી આપણે એને જુદું જુદું કરી નાખીએ છીએ. શોધો હું કોણ છું. પોતાની આત્માને પોતાની જાતે પૂછવાની જરૂર છે, હું કોણ છું. તમારા અંતરમાંથી એક અવાજ નીકળશે, હું ઈશ્વરનો અંશ છું. ઈશ્વર અંશ જીવ અવિનાશી. તુલસીદાસજી પણ કહે છે પ્રત્યેક જીવ ઈશ્વરનો અંશ છે. વેદાંત હું દ્રષ્ટાને કહું તો ઘેટાનું ટોળું બકરાના ટોળામાં જતું રહ્યું. જે ગર્જના કરતું હતું એ સિંહનું બચ્ચું બકરું બનીને બે બે કરતું થઈ ગયું, પાંદડા ખાતું થઈ ગયું. અને એક દિવસ જંગલમાં સિંહ આવ્યો ને ગર્જના કરી તો સિંહનું બચ્ચું પણ ઘેટાના ટોળામાં બે બે કરતું ભાગે. સિંહે જોયું આ કોઈ મારું છે, આ તો આ ઘેટું નથી. સિંહે ઘેટાના બચ્ચાને ન પકડ્યું પણ સિંહના બચ્ચાને પકડ્યું. સિંહનું બચ્ચું રડવા લાગ્યું, મને છોડી દે, છોડી દે. સિંહે કીધું હું તને માનીશ નહીં, પણ તું એકવાર તારી આપને ઓળખ, તારી જાતને ઓળખ, તારી અંદર રહેલા સંસ્કારને તું જાગૃત કર. તું એકવાર હિંમત કર, મારી સામે જો. સિંહનું બચ્ચું ધીરે ધીરે સિંહની સામે જોયું. સિંહ કીધું એક કામ કર, આ પાણીમાં તારું મોઢું જો. જેવું મોઢું જુએ તો સામે જેવો સિંહ છે એવો પોતાનું રૂપને જોયું. સિંહે કીધું હું ગર્જના કરું, તું ગર્જના કર. બે બે કરતું સિંહનું બચ્ચું ગર્જના કરતું થઈ ગયું અને નિર્ભય બની ગયું, હું પણ સિંહ છું, હું સિંહ છું. બસ આપણે બધા સિંહના બચ્ચા જેવા આ માયાના ટોળામાં આવી ગયા, ઘેટાના ટોળામાં આવી ગયા. અમે અજ્ઞાની જે હવે માયા આવી જી, અમને કશું ના આવડે, અમને કશું ખબર ન પડે. બધી જ ખબર છે પણ કરવું નથી, જાગવું નથી. ઉત્તિષ્ઠ જાગ્રત પ્રાપ્તે વરાણ્ય સન્નિબોધત. ઉપનિષદ કહે છે ઉઠો, જાગો અને તમારા લક્ષ્ય ઉપર ચાલી નીકળો. ઘણું બધું આપણે લક્ષ્ય પૂરું કર્યું, સંપત્તિની કરોડોને ખરબોપતિ બની ગયા, બંગલાઓના બંગલાઓ બનાવ્યા, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ખૂબ કરી લીધું, પણ હજુ એક કરવાનું બાકી છે. અને તેથી પાનબાઈ કહે છે આત્માને ઓળખ્યા વિના રે ભવના ફેરા નહીં મટે રેલો. શંકરાચાર્ય પણ તેથી કહે છે પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ ઇહ સંસારે ખલુ દુસ્તારે કૃપયા પાહે તાહૈ પુરારે ભજ ગોવિંદમ ગોવિંદમ ભજ મૂઢ મતે. મને તમને મૂઢ કહે છે. જે જાણવા આવ્યો છું, જે પામવા આવ્યો છું, જે મેળવવા આવ્યો છું, એને બદલે તું બાકીની તુચ્છ વસ્તુ તરફ દોડાદોડ કરે છે. એક રાજાએ જાહેરાત કરી કે નગરમાંથી જેને જે વસ્તુ જોઈએ લઈ જાઓ. આખું નગર રાજમહેલમાં ગયું છે. કોઈ હાથી, ઘોડા, સોના, ચાંદી, હીરા, મોતી, દાસ દાસીઓ. એક નાનો બાળક કશું લેવા જતો નથી, એ રાજાની તરફ ચાલી રહ્યો છે. રાજાએ પૂછ્યું ભાઈ લેવાનું પેલી બાજુ છે, આ બાજુ શા માટે આવે છે, તારે શું જોઈએ છે? ત્યારે બાળક બોલ્યો છે મને આપ જોઈએ છે. વિચારો મારે ને તમારે શું જોઈએ છે? આપણે તો સંપત્તિ જોઈએ છે, જરૂરિયાત છે, પણ સંપત્તિ કરતાં શ્રેષ્ઠ શું છે?
ભગવાન છે. એના શરણમાં રહ્યા પછી નરસિંહ મહેતાને કોઈ ચિંતા નથી કે નાગરીનાથને કેવી રીતે જમાડીશ, દીકરીનું કરિયાવર કેવી રીતે કરીશ. કારણ નરસિંહ મહેતા ઈશ્વરના સાનિધ્યમાં પડ્યો છે, ઈશ્વરના સાનિધ્યમાં રહ્યો છે, તો ચિંતા એને થાય છે. શ્રી મહાપ્રભુજી પણ તેથી કહે છે, ચિત્ત ચિંતા સિદ્ધને કરે છે. દયારામભાઈ કહે છે કૃષ્ણને કરવું હોય તે કરશે. અને શ્રી વલ્લભે પણ કીધું, ચિંતા કાપી ન કાર્યા નિવેદિત્યાત્મ કદાપિતિ ભગવાન અપી પુષ્ટિસ્થો ન કરીષ્યતિ લૌકિકમ જગતિ. સમજી નથી શક્યા આપણે, જો કરીએ છીએ બધા જ. તમે દર્શન જાઓ છો રોજ કરવા, પણ એ દર્શન તમારા કેવા છે? એક રૂટિન છે. જઈ આવવાનું, આવતું રહેવાનું, જઈ આવવાનું, આવતું રહેવાનું. પણ કોઈક દિવસ તમે એવા દર્શન કરો છો, તમારા હૃદયનો નાદ ખુલી જાય છે, તમારા અંતરથી એક અવાજ નીકળે છે, અને એ દર્શન ઈશ્વરના કાન સુધી અવાજ જાય છે. આર્તનાદ, ઇમરજન્સી જે દ્વારકે છે. એનો અર્થ એવો નથી રોજ દર્શન ન કરો, પણ દર્શન કરો તો કમસે કમ એવા કરો કે 24 કલાક સુધી ભગવાન તમારા હૃદયમાં દેખાવા જોઈએ. અને પછી તમે પાદ ગાઓ કે આંખ મારી ઉગડે ત્યાં શ્રીજી બાવા નિરખો. આંખ મારી ઉગડે ત્યાં શ્રીજી બાવા નિરખો. ધન્ય ધન્ય જીવન મારો કૃપાએ નિરેખો. ધન્ય ધન્ય કર ગદા પદ્મ ગરુડ લઈ સિધાય. શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ ગરુડ લઈ સિધાય. હે ગોવિંદ હે ગોપાલ હવે તો જીવન હારે. शूर कहे श्याम सुनो, सूर कहे श्याम सुनो शरण है तुम्हारी. सूर कहे श्याम सुनो शरण है तुम्हारी. अब की बार पार करो नंद के दुलारे. अब की बार पार करो नंद के दुलारे. हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे. हे गोविंद हे गोपाल अब तो सिधारे. अब तो जीवन हारे, अब तो सिधारे. श्री गोवर्धननाथ की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की, वल्लभाधीश की, गौ माता की जय. કૃષ્ણાશ્રય આશ્રમ દ્વારા પ્રતિવર્ષ આયોજિત 9મી અધ્યાત્મ શિબિર અને શ્રી યમુનાજીના 8મા પાટોત્સવ નિમિત્તે જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગની અનુભૂતિ કરાવતી, તન મન અને ધનની સેવા કરાવતી. કારણ કે ત્રિવેણીનો સંગમ છે, એટલે તન મન ધનની પણ સેવા છે, ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગની પણ અનુભૂતિ છે. આત્મબળ, મનોબળ અને ધૈર્ય બળ, 3 બળોની જે પ્રાપ્તિની આવશ્યકતા છે એ કોઈ સાયન્સ પાસે નહીં મળે, કોઈ ડૉક્ટર પાસે નહીં મળે, પણ એ આ આધ્યાત્મના સત્સંગ દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. એ શિબિરમાં ઉપસ્થિત થનાર સર્વ વૈષ્ણવોને કૃષ્ણાશ્રય આશ્રમ અને કૃષ્ણાશ્રય યુટ્યુબ પર જોઈ રહેલા સર્વ વૈષ્ણવોનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા ઘણા પ્રશ્નો છે, આપણા બધાની અંદર પ્રશ્નો ઘણા છે, પણ આપણા પ્રશ્ન એટલે વ્યક્તિગત પ્રશ્ન હશે, પારિવારિક પ્રશ્ન હશે, સામાજિક પ્રશ્ન હશે. વેદોમાં એક વર્ણન આવે છે
ઋષિ મુનિએ તપશ્ચર્યા કરીને ભગવાન પ્રસન્ન થયા. એટલે ભગવાને પૂછ્યું કે માગો, તમારે શું જોઈએ છે? તો ઋષિ મુનિએ કીધું, ભગવાન અમારે શાંતિ જોઈએ છે. ભગવાને કીધું, જાઓ, તમને શાંતિ આપી દીધી. ઋષિ મુનિ હસવા લાગ્યા. ભગવાને એમ શાંતિ મળે ખરી? બોલો, મળે શાંતિ? તમને એર કન્ડિશન રૂમ આપી દીધી, સરસ મજાના પકવાનોનું ભોજન કરાવી દીધું, આપણને તે હાશ, હવે શાંતિ થઈ ગઈ, હવે ચલો એસી ચાલુ કરીને સૂઈ જઈએ. પણ ત્યાં બૂમાબૂમ થઈ ગઈ તો તમારી શાંતિ છીનવાઈ ગઈ ને. બહાર આવીને જોયું તો ભાઈ શું થયું, બધું શાંત પાડ્યું. ફરી પાછા તમે સુવા ગયા અને એકદમ કડર કરતો ગાજવીજ સાથે વરસાદની ગર્જનાઓ થવા લાગી. ભયભીત બની ગયા. શું અવાજ આવ્યો? ક્યારે શાંતિ મળે? તો ઋષિમુનિએ કીધું, મહારાજ, તમે તો શાંતિ કહો છો કે તને શાંતિ મળે, પણ એમ શાંતિ ન મળે. તો વેદોમાં વર્ણન બતાવ્યું, દ્યોહો શાંતિરંતરિક્ષકો શાંતિ, પૃથ્વી શાંતિરાપ શાંતિ, ઔષધય શાંતિ, વનસ્પતય શાંતિ, વિશ્વે દેવા શાંતિ, બ્રહ્મ શાંતિ, સર્વગો શાંતિરેવ શાંતિ, સામા શાંતિરેધિ, જતો યતઃ સમીહશે, તતોનો અભયન કુરુ શન્ન કુરુ પ્રજાભ્યો ભયન્ન પશુભ્ય. શાંતિ શાંતિ શાંતિ. આ ઋષિમુનિએ ભગવાન પાસે શાંતિ માગી. પ્રકૃતિ શાંત હોય, મનુષ્ય શાંત હોય, ઋતુઓ શાંત હોય, પ્રાણીઓ શાંત હોય, આકાશ શાંત હોય, પૃથ્વી શાંત હોય, પવન શાંત હોય, સૂર્ય શાંત હોય, દિશાઓ શાંત હોય, તો ભગવાન અમને શાંતિ મળે. આવો પ્રશ્ન પરીક્ષિતે કર્યો છે. એક વેદોમાં ઋષિમુનિએ કર્યો અને શ્રીમદ ભાગવતમાં પરીક્ષિતે પ્રશ્ન કર્યો છે. પહેલો જ પ્રશ્ન છે, માનવ માત્રનું કલ્યાણ થાય એવી મને કથા કહો. એની ઉદારતા કેટલી છે, એની વિશાળતા કેટલી છે. માને મહાન કહેવાય છે. કોઈ દીકરાને મહાન કહેશે, ભાઈ દીકરો મહાન છે. એને મહાન બનવું હોય તો એ પુત્ર એને પ્રાપ્ત થાય અને એ મા બાપ બને, પછી એ મહાન બની શકે છે. કારણ એ ત્યાગ છે. માની ભાવના એક જ છે, મારો પુત્ર સુખી થાય, મારો પુત્ર આનંદિત રહે. એમ પરીક્ષિતનો એક પ્રશ્ન છે, કેવલ મારા એકલાનું નહીં, માનવ માત્રનું કલ્યાણ થાય એવી મને કથા બતાવો. શ્રીમદ ભાગવતને બહુશદા પરીક્ષિતે કહ્યું છે. આ કથા મને કેવી લાગે છે? ભવ રોગના ઔષધિ સમાદ, ઔષધિ દોષે દત્તાત ગુણાત બહુશદાત. તો ગોપીજનોએ શું કહ્યું છે? તવ કથા અમૃતમ. મને તો આ કથા અમૃત જેવી લાગી છે. હવે આપણને કોઈ પૂછે, તમને કથા કેવી લાગી? ગોપીજનોએ તો પોતાનું વક્તવ્ય કર્યું, પરીક્ષિતે પણ પોતાનું વક્તવ્ય ભાવ પ્રકટ કર્યો. આપણને પૂછવામાં આવે છે કે તમને કથા કેવી લાગી? તો આપણામાં 4 પ્રકૃતિના માણસો છે. કેટલાકને કથામાં શું ગમતું હોય? તો નાચગાન ગમતું હોય, ડિસ્કો શાયરીઓ વાગતી હોય તો મજા આવી જાય. કેટલાકને પ્રસાદમાં રસ હોય કે સારો પ્રસાદ મળતો હોય તો અડધો કલાક જવાઈએ. કેટલાકને કથા કહેનાર ઉપર સમાજને મળવા માટે જવામાં રસ હોય, એટલે ચલો કથામાં જઈએ તો બધાને મળી લેવાય. પણ ક ઉત્તમ શ્લોક ગુણાનુવાદાત પુમાન વિરજ્યેત ઉત્તમે શ્લોકો યશ ઇતિ. જેને પ્રસાદમાં દ્રષ્ટિ નથી, હાસ્ય નાચગાનમાં દ્રષ્ટિ નથી, વક્તામાં દ્રષ્ટિ નથી, એની દ્રષ્ટિ કેવલ શ્રીમદ ભાગવતમાં છે, એ ઉત્તમ શ્રોતા છે. આપણે ઉત્તમ બનવાની જરૂર છે. અને તેથી કહે છે ને, કથા બહુ સાંભળી, કારણ આપણે લાયક હજુ બન્યા જ નથી, ટાઈમપાસ કરવા જતા હતા, એટલે બહુ સાંભળી. તુમ કહેતે ભલો હમ સુનતે ભલે. ક્યાં કશું યાદ રાખવું જ છે. જિજ્ઞાસા ક્યારે જાગે? પ્રેમ ક્યારે જાગે? ઉત્કંઠા ક્યારે જાગે? તમને કોઈ વસ્તુ સોંપે ને તો પછી જવાબદારી આવે ને, ભાઈ સાચવવું પડશે. પણ કોઈ તમને વસ્તુ સોંપી જ નથી તો જેની હોય ને આપણે શું. પણ સોંપ્યા પછી તમને જતન જાગે છે, પ્રેમ જાગે છે, ભાવ જાગે છે. એને વ્યવસ્થિત રાખવું,
એમ શ્રીમદ ભાગવતને આપણું માનવાની જરૂર છે. એનું થોડું વાંચન કરવું, એનું થોડું ચિંતન કરવું, એને થોડું જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરવું. અને તમે કથા સાંભળવા જશો તો 100% તમને ઇન્ટરેસ્ટ આવશે જ. કારણ તમને થોડું જ્ઞાન છે એટલે થશે હવે આ લીલા આવશે, હવે આનો અર્થ આમ કરશે, આનું આ વિચાર વ્યક્ત કરશે. પરીક્ષિતનો પ્રશ્ન સાંભળીને શુકદેવજી પણ પ્રસન્ન થઈ ગયા. વર્યાને તે પ્રશ્ન કૃતો લોકહિતમ નૃપો આત્મા વિસમ્મત પુંસા શ્રુતવ્યાદિષુ યઃ પરઃ. વાહ પરીક્ષિત, તે અદ્ભુત પ્રશ્ન કર્યા છે. આવું આપણને કોઈ ક્યારે કહે? સમાજનો વિચાર વ્યક્ત કરશો, રાષ્ટ્રનો વિચાર વ્યક્ત કરશો, પરિવારનો વિચાર વ્યક્ત કરશો તો બધાને આનંદ આવશે. પણ વ્યક્તિગત વિચાર વ્યક્ત કરશો તો તકલીફ છે. કૂપમંડક વૃત્તિ વેદાંતમાં કહેવામાં આવે છે. કૂપમંડક વૃત્તિ, કૂવાના દેડકાને પૂછવામાં આવે આકાશ કેટલું છે તો ગોરકુંડાળું જ બતાવે આટલું જ આકાશ છે. પણ એ દેડકાને બહાર લાવીને કોઈક આકાશ કેટલું મોટું છે તો એને આશ્ચર્ય લાગે છે. સંકુચિત વાદમાંથી બહાર નીકળવાની જરૂર છે. આજે સમાજ કેટલો બધો આગળ વધી ગયો. એક સમય આપણે બધા સંકુચિતમાં જતા ને ગોળવાદ હતા. ભાઈ આટલા ગામ, આટલો સમાજ, આટલો સમાજ, આટલો સમાજ. આપણે ગોળવાદ છોડ્યો, ગામડા છોડ્યા તો શહેરોમાં ગયા. શહેરોમાં ગયા તો એટલા સમૃદ્ધ બની શક્યા. અને સમૃદ્ધ શહેરોમાંથી વિદેશોમાં ગયા તો કેટલા વિશાળ, વિસ્તૃત અને ધનવાન બની શક્યા. સમાજવાદ છૂટ્યો, જાતિવાદ છૂટ્યો, પણ એક નવો વાદ આજે આવી ગયો છે, સંપ્રદાયવાદ. બહુ તકલીફ છે. ભવિષ્યમાં નાના નાના વાડા બનતા ગયા. જેમ રજવાડા ગયા, સરદાર સાહેબે રજવાડાને દૂર કરી હિન્દુ રાષ્ટ્ર, અખંડ રાષ્ટ્ર બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. આજે ફરી પાછા એ રજવાડા બનવા લાગ્યા. આજે સંપ્રદાયોના રજવાડા બન્યા. આ કુંડાળાની બહાર નહીં જવાનું, આ કુંડાળાની બહાર નહીં જવાનું. દુનિયા શું છે એની અનુભૂતિ ક્યારે થશે? ધર્મ શું છે એની અનુભૂતિ ક્યારે થશે? શાસ્ત્ર શું છે? રામાયણ શું કહેવા માગે છે? ભાગવત શું કહેવા માટે છે? ગીતા શું કહેવા માટે છે? પણ એને લુપ્ત બનાવી દે, એને ગૌણ બનાવી દઈને પોતાના શાસ્ત્રની મહત્તા બતાવવા જઈએ તો લાંબી લીટી કરવી છે પણ કોઈની છેદવી નથી. અને લાંબી કરવી છે પણ આપણે છેદીને લૂસીને એની ટૂંકી કરવા દઈએ અને આપણી લાંબી કરવા દઈએ છે. શ્રીમદ ભાગવતની જે અનુભૂતિ છે, સમાજમાં એકતાની જરૂર છે. અને પરીક્ષિતનો તેથી પ્રશ્ન છે, માનવ માત્રનું કલ્યાણ થાય એવી મને કથા કહો. સ્વનું કલ્યાણ કરવાનું છે. હું કોણ છું? પહેલો શોધ કરો, હું કોણ છું. આપણે પૂછવામાં આવ્યું તમે કોણ, એટલે આપણું નામ જ દઈશું. આપણા પપ્પાનું નામ દઈશું, આપણી જ્ઞાતિનું નામ દઈશું, આપણું ગામનું નામ દઈશું, આપણી ક્વોલિફિકેશનો કહીશું. હું આટલો 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 આટલો. રમણ મહર્ષિ પૂછે છે તું કોણ છે? તું કોણ છે? પેલો આખું જ બધું ડિટેલ બતાવે. પણ રમણ મહર્ષિ એક જ પૂછે તું કોણ છે? બસ હું કોણ છું એ જ મને ખબર નથી. બાળક જન્મ્યો ત્યારે એને ખબર નથી હું દીકરો છું કે દીકરી, હું કઈ જ્ઞાતિનો છું, કયો સમાજનો છું, કઈ પ્રાંતનો છું, કઈ ભાષાનો છું, એને ખબર નથી. અને તેથી આપણે બધા જ એ બાળકને એક જ નામથી, એક રૂપથી જોઈએ છે, કનૈયો. પણ પછી એને જેમ જેમ નામની ખબર પડે, જાતિની ખબર પડે, સમાજની ખબર પડે, ભાષાની ખબર પડે, પછી આપણે એને જુદું જુદું કરી નાખીએ છીએ. શોધો હું કોણ છું. પોતાની આત્માને પોતાની જાતે પૂછવાની જરૂર છે, હું કોણ છું. તમારા અંતરમાંથી એક અવાજ નીકળશે, હું ઈશ્વરનો અંશ છું. ઈશ્વર અંશ જીવ અવિનાશી. તુલસીદાસજી પણ કહે છે પ્રત્યેક જીવ ઈશ્વરનો અંશ છે. વેદાંતનું દ્રષ્ટાને કહું તો ઘેટાનું ટોળું બકરાના ટોળામાં જતું રહ્યું. જે ગર્જના કરતું હતું એ સિંહનું બચ્ચું બકરું બનીને બે કરતું થઈ ગયું, પાંદડા ખાતું થઈ ગયું. અને એક દિવસ જંગલમાં સિંહ આવ્યો ને ગર્જના કરી તો સિંહનું બચ્ચું પણ ઘેટાના ટોળામાં બે કરતું ભાગે. સિંહે જોયું આ કોઈ મારું છે, આ તો આ ઘેટું નથી. સિંહે ઘેટાના બચ્ચાને ન પકડ્યું પણ સિંહના બચ્ચાને પકડ્યું. સિંહનું બચ્ચું રડવા લાગ્યું, મને છોડી દે, છોડી દે. સિંહે કીધું હું તને માનીશ નહીં, પણ તું એકવાર તારી આપને ઓળખ.
તારી જાતને ઓળખ, તારી અંદર રહેલા સંસ્કારને તું જાગૃત કર. તું એકવાર હિંમત કર, મારી સામે જો. સિંહનું બચ્ચું ધીરે ધીરે સિંહની સામે જોયું. સિંહ કીધું એક કામ કર, આ પાણીમાં તારું મોઢું જો. જેવું મોઢું જોવે તો સામે જેવો સિંહ છે એવો પોતાનું રૂપને જોયું. સિંહે કીધું ગર્જના કરું, તું ગર્જના કર. બે બે કરતું સિંહનું બચ્ચું ગર્જના કરતું થઈ ગયું અને નિર્ભય બની ગયું, હું પણ સિંહ છું, હું સિંહ છું. બસ આપણે બધા સિંહના બચ્ચા જેવા આ માયાના ટોળામાં આવી ગયા, ગેટાના ટોળામાં આવી ગયા. અમે અજ્ઞાની જીવ, હવે માયા આવી જી, અમને કશું ના આવડે, અમને કશું ખબર ન પડે. બધી જ ખબર હશે પણ કરવું નથી, જાગવું નથી. ઉત્તિષ્ઠ જાગ્રત પ્રાપ્તે વરાણ્ય સન્નિબોધત. ઉપનિષદ કહે છે ઉઠો, જાગો અને તમારા લક્ષ્ય ઉપર ચાલી નીકળો. ઘણું બધું આપણે લક્ષ્ય પૂરું કર્યું, સંપત્તિની કરોડોને ખરબોપતિ બની ગયા, બંગલાઓ બનાવ્યા, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ખૂબ કરી દીધું, પણ હજુ એક કરવાનું બાકી છે. અને તેથી પાનબાઈ કહે છે આત્માને ઓળખ્યા વિના રે ભવના ફેરા નહીં મટે રે લો. શંકરાચાર્ય પણ તેથી કહે છે પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ ઇહ સંસારે ખલુ દુસ્તારે કૃપયા પાહે તાહી બુરારે ભજ ગોવિંદમ ગોવિંદમ ભજ મૂઢ મતે. મને ને તમને મૂઢ કહે છે. જે જાણવા આવ્યો છું, જે પામવા આવ્યો છું, જે મેળવવા આવ્યો છું, એને બદલે તું બાકીની તુચ્છ વસ્તુ તરફ દોડાદોડ કરે છે. એક રાજાએ જાહેરાત કરી કે નગરમાંથી જેને જે વસ્તુ જોઈએ લઈ જાઓ. આખું નગર રાજમહેલમાં ગયું છે. કોઈ હાથી, ઘોડા, સોના, ચાંદી, હીરા, મોતી, દાસ દાસીઓ. એક નાનો બાળક કશું લેવા જતો નથી, એ રાજાની તરફ ચાલી રહ્યો છે. રાજાએ પૂછ્યું ભાઈ લેવાનું પેલી બાજુ છે, આ બાજુ શા માટે આવે છે, તારે શું જોઈએ છે? ત્યારે બાળક બોલ્યો છે મને આપ જોઈએ છે. વિચારો, મારે ને તમારે શું જોઈએ છે? આપણે તો સંપત્તિ જોઈએ છે, જરૂરિયાત છે, પણ સંપત્તિ કરતાં શ્રેષ્ઠ શું છે? તો ભગવાન છે. એના શરણમાં રહ્યા પછી નરસિંહ મહેતાને કોઈ ચિંતા નથી કે નાગરીનાથને કેવી રીતે જમાડીશ, દીકરીનું કરિયાવર કેવી રીતે કરીશ. કારણ નરસિંહ મહેતા ઈશ્વરના સાનિધ્યમાં પડ્યો છે, ઈશ્વરના સાનિધ્યમાં રહ્યો છે, તો ચિંતા એને રહેસાય છે. શ્રી મહાપ્રભુજી પણ તેથી કહે છે ચિત્ત ચિંતા સિદ્ધને કરે છે. દયારામભાઈ કહે છે કૃષ્ણને કરવું હોય તે કરશે. અને શ્રી વલ્લભે પણ કીધું ચિંતા કાપી ન કાર્યા નિવેદિત્યાત્મ કદાપિતિ ભગવાન અપી પુષ્ટિસ્થો ન કરિષ્યતિ લૌકિકમ જગતિ. સમજી નથી શકે આપણે જો કરીએ છીએ બધા જ. તમે દર્શન જાઓ છો રોજ કરવા, પણ એ દર્શન તમારા કેવા છે? એક રૂટિન છે, જઈ આવવાનું આવતું રહેવાનું, જઈ આવવાનું આવતું રહેવાનું. પણ કોઈક દિવસ તમે એવા દર્શન કરો છો, તમારા હૃદયનો નાદ ખુલી જાય છે, તમારા અંતરથી એક અવાજ નીકળે છે, અને એ દર્શન ઈશ્વરના કાન સુધી અવાજ જાય છે. આર્તનાદ, ઇમરજન્સી જે દ્વાર કહે છે, એનો અર્થ એવો નથી રોજ દર્શન ન કરો, પણ દર્શન કરો તો કમસે કમ એવા કરો કે 24 કલાક સુધી ભગવાન તમારા હૃદયમાં દેખાવા જોઈએ. અને પછી તમે પાદ ગાઓ કે આંખ મારી ઉગડે ત્યાં શ્રીજી બાવા નિરખો. આંખ મારી ઉગડે ત્યાં શ્રીજી બાવા નિરખો. ધન્ય ધન્ય જીવન મારો કૃપાએ નિરેખો. ધન્ય ધન્ય આંખો હરી મારા અંતર નીચે રે. હરિએ આપી છે મને ઉડવાની પાંખો. હરિએ આપી છે મને રાખવા માટેનું સ્થાન કયું છે? આપણે તો સોનાના આસનમાં રાખીશું, ચાંદીના આસનમાં રાખીશું, લાકડાના આસનમાં રાખીશું.
બાણ સયા પર સૂતેલા ભીષ્મ પિતામાં એમ કહે છે, ભગવાન આપના માટે કોઈ આસન નથી મારી પાસે. તો ભગવાને વિચાર્યું મારે ઊભું રહેવાનું, આ બધા તો બેસી ગયા છે તો મારે ક્યાં બેસવાનું? ભીષ્મે કીધું મેં તમારા માટે એક આસન રાખી મૂકી છે, કોઈ દેખાતો નથી, ક્યાં છે? ત્યારે ભીષ્મે ઈશારો કર્યો, આપ મારા હૃદય કમળમાં બિરાજો. ચામડાની બનેલી આંખ, ખુલ્લી આંખ દુનિયા તરફ જુએ છે તો દુનિયાથી દેખાવાની છે, પણ એ આંખને ક્યારેક અંતર તરફ વાળશો તો મળશે તુજને ઈશ અંતરમાંથી મળશે. હૃદયે અર્જુન તિષ્ઠતિ, ગીતા કહે છે હું બધાના હૃદયમાં જ છું પણ બહાર દેખાતો નથી. પરીક્ષિતનો પ્રશ્ન છે, મરણ સમીપમાં આવી ત્યારે શું કરવાનું? આપણે શું કરીશું બોલો? ઘણા બધા પ્લાનિંગો આપણે તૈયાર કરી દીધા છે, વ્હીલ બનાવી દીધા છે, પણ આપણે પોતાનું વ્હીલ બનાવ્યું ખરું? એ સમય મારે શું કરવાનું, કેવી રીતે જવાનું? 15 દિવસની ટૂરમાં જવા માટે આપણે ફૂલ તૈયારી કરેલી છે, પણ જીવનની અંતિમ મંજિલની યાત્રામાં આપણે કોઈ તૈયારી કરીએ છીએ ખરા? થોડુંક તૈયારી કરો. કેટલાક વડીલોને બહુ સ્વભાવ એવો હોય, 2 મહિના પછી યાત્રા કરવાનો હોય તો રોજ એક 2 વસ્તુ યાદ આવે ને એમ બેગમાં મૂકતા જાય. કેટલાક ઘરમાં યુવાનો કકડાટ કરે, આ બધું શું અત્યારથી જો બહુ ના થોડું યાદ આવે ને એમ મૂકતું જવાનું. એટલે છેલ્લા સમય કશું રહી ન જાય. બસ આ ગળથુથી આપણા જીવનમાં પણ પ્રાપ્ત કરી લો, કારણ છેલ્લા સમયે બિસ્તરા બાંધવા દઈશું તો કશું આવશે નહીં, પણ થોડુંક સમય રોજ એક સત્કર્મ કરીએ, રોજ એક સારો વિચાર કરીએ, રોજ કોકને એક હેલ્પ કરીએ તો આપણી સેવિંગ થતી જશે ને સેવિંગ થતાં જીવનના અંત સમયની પ્રસન્નતા આપણને પ્રાપ્ત થશે. જીવન કેવું જીવવું, કેવું જીવન જીવ્યા કોઈને ખબર નથી. તમે માલપુડા ખાવ છો, દૂધપાક ખાવ છો, રોટલો શાક ખાવ છો, એ જોતા નથી કોઈ, પણ ચાડી ખાય છે કોણ? મરણ એની ચાડી ખાય છે. અને તેથી કોનામ મૃત્યુ બોલવું બહુ સહેલું છે પણ અનુભવવું તો બહુ અઘરું છે. જ્ઞાની, વિદ્વાન, ત્યાગી, યોગી, ભોગી બધા જ ભયભીત બની જાય છે, કારણ પોતાની સાથે જ, પોતાની સામે જ બધું જ મૂકીને જતું રહેવાનું. કેટલું અઘરું છે. 1 રૂપિયા રહી જાય તો આપણે 2 કિલોમીટર પાછા જઈએ. આ તો બધું જ આપણું બનાવીને દુનિયા આપણે છોડીને જતી રહેવાની. એ સમયે જો સાચું જ્ઞાન નહીં હોય તો ફસાઈ ગયેલા છે. પરીક્ષિતે તેથી સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. મરણ સમીપમાં આવે ત્યારે શું કરવાનું? સુખદેવજીએ ઘણી બધી કથાઓ બતાવી છે. ગજેન્દ્ર ચરિત્રની કથા એ પણ આપણા જીવનની એક કથા જ છે. ગજ એટલે હાથી છે, ગજ એટલે શરીર છે. પહેલાંના સમયમાં ગજથી માપતા હતા, એટલે માપણીનું પણ એક શબ્દ હતો. ગજેન્દ્રની પત્ની અને બાળકો સરોવરમાં જળ ક્રિયા કરી રહ્યા છે. આપણે પણ સંસારમાં પરિવારની સાથે આનંદ, મજા, મોજ મસ્તી કરીએ છીએ. દિવસો પર દિવસ વ્યતીત થાય છે. એટલો ચિત્કાર, એટલો આનંદ થાય છે કે ગજેન્દ્રનો અવાજ મગરના કાનમાં ગયો. નાનું બાળક જન્મ્યું ત્યારે મારું તારું કરે છે ખરું? એને અપશબ્દો શું એ ખબર છે ખરા? તમે તૂતા કરો તે તમને તૂતા કરે, તમે લેલા કરો તો એ લેલા કરે. પણ જેમ જેમ વિસ્મૃતિની સ્મૃતિ થવા લાગે છે અને તેમ મારું તારું, રાગ, દ્વેષ, ઈર્ષા બધું આપણું પાછું જાગૃત થઈ જાય છે. વિસ્મૃતિ એ મૃત્યુ છે અને સ્મૃતિ એટલે જન્મ છે. નિદ્રા એ મૃત્યુનો અનુભવ છે. આપણે રાત્રે સૂઈ ગયા તો કોણ ઘરમાં આવ્યું ખબર નથી, કોણ કપડાં આપણે કાઢી ગયું એ ખબર ન પડે, દાગીના કોણ લઈ ગયું ખબર નથી, કોણ ખાટલા ઉચકીને બહાર મૂકી ગયું એ ખબર ન પડી, છતાં ખબર નથી. તો નિદ્રા પણ એક મૃત્યુની અનુભૂતિ છે. તો નવો દિવસ એટલે નવો જન્મ છે. બસ ગઈકાલને ભૂલી જાઓ. ગઈકાલ ભલે બગડી ગઈ, આજે હું સુધારવાનો પ્રયત્ન કરી દઉં, કારણ આજે મારો એક નવો જન્મ થયો, નવો દિવસ જાગ્યો, એક નવો જન્મ, નવા કામની, નવા વિચારની એક શરૂઆત કરી દઉં.
મગરના કાનમાં અવાજ જતાની સાથે વિસ્મૃતિની સ્મૃતિ થઈ ગઈ. ગત જન્મ યાદ આવી ગયો. સંસારમાં જે ઋણાનુબંધ સંબંધ કહેવાય છે, જે જેની સાથે લેણદેણ છે તે ભેગા થાય છે, તે પ્રમાણે રાગ, દ્વેષ, ઈર્ષા, ક્રોધ, ઝઘડો, માર ઝઘડો ફરી પાછું ચાલુ થઈ જાય છે. મગર વિસ્મૃતિની સ્મૃતિ કરતાં કરતાં એને યાદ આવ્યું, આ કોણ છે? મારો શત્રુ છે. તો મગર પણ દોડતો આવીને ગજેન્દ્રનો પગ પકડી લીધો. ક્યાં સુધી સમાજ, પરિવાર આપણને સાથ આપશે? આપણે સંશોધન કરવાની, કહેવાની જરૂર નથી. કોઈ કોઈનું નથી રહે, કોઈ કોઈનું નથી, તો ખાલી ભજનો જ ગાય છે. બધા જ આપણા છે, પણ મનથી સમજવાની જરૂર છે કે મારો પરમાત્મા છે. નહીં તો ઘરમાં તકલીફ પડી જાય ને, તમે એમ કે કોઈ કોઈનું નથી, તો બહુ એમ કે જાઓ તાર મંદિરમાં, આશ્રમમાં બેસી રહેજો. એટલે કહેવાની જરૂર, સમજવાની જરૂર છે કે મારો પરમાત્મા એ જ મારો છે. પત્ની, બાળકો ગજેન્દ્રને છોડીને જતા રહ્યા. જો જીવનમાં આપણી આવી પરિસ્થિતિ બને તો આપણે રડીએ જ છે, લોકો ગાડી જઈને, મારું કોઈ નથી, મારું કોઈ ધ્યાન રાખતું નથી, મને કોઈ પૂછતું નથી. અરે ઈશ્વરે આપણને એક તક આપી, ચાન્સ આપ્યો. આ સંસારની માયામાંથી ધીરે ધીરે આપણને દૂર કરી અને આપણો તાર ઈશ્વરની સાથે લગાડવાની એક ચાન્સ મળ્યો છે, તક મળી છે. પણ આપણે તકને પારખી શકતા નથી, એને પકડી શકતા નથી, ઈશ્વરને મારો કહી શકતા નથી. એક ભાઈ મંદિરમાં દર્શન કરતાં કરતાં ભગવાનને પ્રાર્થના કરી, ભગવાન હું તમારો છું, ભગવાન હું તમારો છું. અને પત્ની અવાજ સાંભળી ગઈ અને ઘેર આવીને કીધું, તમે મંદિર કેમ દર્શન કરવા જાઓ છો? મને ખબર છે. બોલો કોના કોના થયા? પતિ કે તો ખાલી કહેવાનું જ, હું તો તારો જ છું. ભલે તનથી સંસારના છે, પણ મનથી પરમાત્માના બનવાની જરૂર છે. કારણ સંસારને તન જોઈએ છે, સંસારને ધન જોઈએ છે, અને ભગવાનને મન જોઈએ છે. કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ, કૃષ્ણ એવ રતિર્મમ, કૃષ્ણ એવ મતિર્મમ. પુષ્ટિ માર્ગમાં સમર્પણનો એક ભાવ છે. પ્રભુના ચરણમાં સમર્પણ થઈ જાઓ, સમર્પિત થઈ જાઓ. શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, કૃષ્ણ તવાસ્મિ. બોલો તમે શું લઈને અર્પણ થયા? બ્રહ્મ સંબંધ લીધો અને ઠાકોરજીના ચરણમાં તમે સમર્પિત થયા, પણ શું અર્પિત કર્યું? બસ અષ્ટાક્ષર મંત્ર બોલી દીધો, તુલસી દલ અર્પણ કરી દીધું. નથી તમે તમારી મિલકત અર્પણ કરી શકતા, કે નથી તમારો પરિવાર તમે અર્પણ કરી શકતા, કારણ એ બધા સ્વતંત્ર છે. પણ તમે અર્પણ કર્યું, શું કર્યું એ જ ખબર નથી. સરેન્ડર લીધું પણ અનુભવ્યું નથી. શરણાગતિ કરી પણ સ્વીકારી નથી. મેં મારું આપી દીધું. મારું શું? આપણને મારું એટલે દુનિયા જ મારી જ લાગે છે. મકાનની અંદર રૂમની અંદર કબાટની અંદર તિજોરીમાં નાનું ખાનું. અને આપણે શું કહીએ, મેં તો બધાના ઘર જોઈ લીધા, બધાના ઘર જોયા. ક્યાં જોયા છે કોઈના ઘર? ખાલી બહારથી ખોખા જ જોયા છે, 1-2 રૂમ જોઈ છે, પણ એની અંદર શું છે એ હજુ સુધી આપણે પહોંચી શક્યા નથી. શરણાગતિ જે કહે છે, મેં મારું અર્પણ કરી દીધું. મારું એટલે શું? આ શરીર. મારું એટલે શું? આ એકાદશ ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત પ્રભુના ચરણમાં અર્પણ કરી શકી. કૃષ્ણ તવાસ્મિ. વિસ્મૃતિની સ્મૃતિ એ મગરને થઈ અને મગર અને ગજેન્દ્રનું યુદ્ધ થઈ ગયું. એક ફોન આવે તો આપણે 5000ની ટેક્સી કરીને દોડી જઈએ. ફરી ભગવાને સારું કરી દીધું, ચલો સારું થયું. ઘેર આવે ને ફરી ફોન આવ્યો, જલ્દી આવી જાઓ. એટલે ફરી પાછી 5000ની ટેક્સી કરીને ગયા. સમાચાર મળ્યા, સારું થઈ ગયું. ચલો ભગવાનની દયા, સારું થયું. કેટલી વાર તમે 5-5000 ખર્ચશો? 1 વાર, 2 વાર, 3 વાર, પછી તો લિમિટ પૂરી થાય ને. પછી તો એવું કહીએ ને, હવે સાચો ફોન આવે ને તો જ જવાનું.
ક્યાં સુધી સમાજ પરિવાર મને સાથ આપશે? એકાદ બે વાર તમે કોઈને મદદ કરો, પણ રોજ સવારે પડે ને તમારે ઘેર આવે કે લાવો લાવો લાવો, તો ક્યાં સુધી? ગજેન્દ્રની પત્નીને બાળકો ગજેન્દ્રને છોડીને એક દિવસ જતા રહ્યા. નિરાધારનો આધાર જગદાધાર છે. દુનિયામાં આપણે એમ કહે છે ને હું એકલો છું એકલો છું. બોલો, એક જણો હસે છે, અને હસે છે કોણ? ભગવાન એકલો હસે છે. તું એક વાર તો મને કહે કે તું મારો છે, હું તારો છું. એક વાર એનો પુકાર તો કરી જો. દુનિયાની સામે ખોડો પાથર્યા કરતાં એકવાર એના નામનો પુકાર કરીને જુઓ, એ આવીને કામ કેવા કરી જાય છે. પત્ની બાળકો ગજેન્દ્રને છોડીને જતી રહી. નિરાધાર બનેલો ગજેન્દ્ર, માયાનો પડદો હટી ગયો અને માયા પતિ યાદ આવી ગયા. તુલસીદાસજી તેથી કહે છે, ભય બીનું હોય ન પ્રીતિ. ભગવાન વાલો ક્યારે લાગે? તો ભગવાન વાલો લાગે જ્યારે ભય આવે, દુઃખ આવે ત્યારે ભગવાન બહુ વાલો લાગે છે. અને સુખ આવે એટલે પાછો ભગવાન વેરી જાય. ટાઈમ નથી ભગવાન કે તારે એપોઇન્ટમેન્ટ આપી દઉં તને. સુખને પકડી રાખવાની જરૂર છે ને દુઃખને દૂર કરવાની જરૂર છે. પણ આપણે દુઃખને ડુંગર જેવું બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ અને સુખને પાણીની જેમ વેવડાવી દઈએ છીએ. મરણ સમીપમાં આવે ત્યારે શું કરવાનું? આપણે તો પાણીને આગ લાગે ત્યારે પાણીનો કૂવો ખોદવા જઈએ સર. હવે ખોદો કૂવો જલ્દી. કૂવો ખોદવાની જરૂર નથી, પણ ત્યાંથી ખસી જવાની તો જરૂર છે જ. 10મા સ્કંદમાં એક કથા આવે છે. જ્યારે વસુદેવજીએ નંદ બાબાને એમ કીધું કે ગોકુળમાં હવે રાક્ષસોના ઉપદ્રવ થશે. બોલો, નંદ બાબા રડવા લાગ્યા, હે ભગવાન, મારો દીકરો શું કરશે? કોણ સાચવશે? શું કરું? કેવી રીતે જલ્દી પહોંચી જાઉં? પણ નંદ બાબા ત્યાં માળા લઈને બેસી નથી ગયા કે ભગવાન બચાવશે, ભગવાન બચાવશે. નંદ બાબાએ ગાડું દોડાડવાનું કામ કર્યું. ગીતા કહે છે, ધર્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ મેયમ યોવેતિ તત્વતા. ધર્મ કોઈને કાયર બનાવવાનો પ્રયત્ન નથી કરતો, પણ માણસ કાયર બની ગયો છે ધર્મની આડમાં. ગીતામાં તો ભગવાન કર્મ જ બતાવ્યું, ભાગવતમાં પણ કર્મ બતાવ્યું, ગોવર્ધન લીલામાં પણ ભગવાને કર્મ બતાવ્યું. વ્રજવત્સોએ એમને કીધું, તમે ચિંતા ન કરશો, તમને બધાને બચાવી દઈશ, ઇન્દ્ર કશું નહીં કરી શકે. ભગવાને કર્મ બતાવ્યું. તમે પોકાર કરો, તમે પ્રયત્ન કરો, એના શરણમાં જાઓ. ઈશ્વરે નિરાશ નથી કર્યા. આજે આપણે બધા ચમત્કારોમાં દોડીએ છીએ. ચમત્કાર કરાવતા કરાવતા આપણે લાખો રૂપિયાને આલીએ છીએ. આપણે કરોડપતિ નથી બનતા, પણ એ કરોડપતિ બની જાય છે. કોણ બનેગા કરોડપતિ સિરિયલ આપણે બધાએ બહુ જો કરી, પણ વિચાર કરો, ખરેખર કરોડપતિ કોણ બની ગયો? આપણે તેવા ને એવા જ રહ્યા, લાઇટ બિલો ભરીને, પણ કરોડપતિ બની ગયા. જે આખા વર્ગને સંચાલક કરનાર હતા એ કરોડપતિ બની ગયા. કોકને 2-5 લાખ મળ્યા, 5-25 મળ્યા, પણ કરોડો તો એને મળ્યા. ચમત્કારમાં જવાથી કશું મળતું નથી, પુરુષાર્થમાં જવાથી. પુરુષાર્થે સિદ્ધંત કાર્યાણી. પોતાની જાતે પુરુષાર્થ કરવાની જરૂર છે. અને તેથી મૃત્યુ એ માણસે પોતાની જાતે જ એમાંથી બહાર નીકળવાની જરૂર છે. કોઈ નહીં કાઢી શકે. રાસનો મહારાસ અને યુગલ રાસ જે બતાવે છે કે આપણા બધાનો એક અંતિમ રાસ એ યુગલ રાસ છે. યુગલ રાસમાં કેવળ રાધા અને કૃષ્ણ કેન્દ્રમાં છે. સમસ્ત ગોપીઓ ગોર ફરે છે. આપણા જીવનના અંતિમ સમયનો એક યુગલ રાસ આત્માને પરમાત્માનું જે મિલન છે, અને પરિવાર ગોર કુંડાળું વળીને બેઠો છે. અને એ સમયે કેવો આનંદ એને હોય છે. હું તો સાસરીએ નહીં જાઉં મોરી માં, મારું મન લાગ્યો ફકીરીમાં. હું તો સાસરીએ નહીં જાઉં મોરી માં, મારું મન લાગ્યો ફકીરીમાં, મારું મન લાગ્યો ફકીરીમાં.